पुत्र एवं पवित्र आत्मा नाम आमेन। समस्त जीसस गॉस्पेल यूट्यूब को हार्दिक अभिनंदन सुस्वागत करे। आसतु मोर प्रिय भाई और भौणी मैंने आज आमने पेंटिकस्ट पर्व आमने पदार्पण कर दिनटी कैथोलिक मंडली स्मरण करे जेहेतु यही दिनटारू ही दीर्घ ख्रीष्टाब्द 33 ख्रीष्टाब्दटारू मिशन कार्य आरंभ होइतिला। यही दिनटारू ही कैथोलिक मंडली स्थापन होइतिला। ताहा आमे समस्ते जाजक मानक द्वारा एवं आमानकर बाइबल पंडित माने ताहा उपस्थापन करती। प्रिय प्रभुकर लोक मैंने आसतु आमने ईश्वर वाक्य प्रति मनोयोगी हेबा। आज पेंटिकस्ट पर्व उपलक्षे प्रथम पठन प्रेरित 2 अध्याय 1-11 पद एवं द्वितीय पठन करंतिय मंडली निकट को प्रेरित पावलंक पत्र प्रथम पत्र पाठ 12 अध्याय 3-7 पद एवं 12 एवं 13 पद एवं सुसमाचार साधु जहन द्वारा लिखित सुसमाचार पाठ। हे प्रभु यीशु तुमर जय हो। 20 अध्याय 19-23 पद पर्यंत एटारे प्रभु एपरी कहती आमने देखिबा। सप्ताहर प्रथम दिवस होइतिबा सही दिन संध्या समय यहूदी मानकर भयर शिष्य माने जेतेबेले द्वार रुद्ध करी भितरे रहितिले सेतेबेले यीशु आसी सेमानक मध्य दंडयमान होई कहिले, शांति तुम मानकर सहवर्ती हेउ। यह कहिबा परे से निज हस्तद्वय तथा पार्श्व को सेमानंको दर्शाइले। प्रभु को देखि शिष्य माने आनंदित हेले। यीशु पुनराय सेमानंको कहिले, शांति तुम मानकर सहवर्ती हेउ। पिता मते जेपरि प्रेरण करिअछंती सेहि बळी मो मध्य तुम मानंको प्रेरण करूअछि। यह कहिबा परे से सेमानंको उपरे पुंखी देई कहिले, पवित्र आत्मा को ग्रहण कर। जो मानकर पाप तुम माने क्षमा करिब सेमानकर प्रति सेगुड़िक क्षमित हेब। जो मानकर पाप आबद्ध करि रखिब सेमानक प्रति सेगुड़िक आबद्ध होई रहिब। प्रभुकर पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु यीशु ख्रीष्ट तुमर प्रशंसा हो। ख्रीष्टंकटारे मोर प्रिय भाई और भौणी माने पेंटिकस्ट पर्व ताहा आजिर नुह यीशुको पूर्वरु मध्य एहा यहूदी माने पालन करि आसुतिले। आपण माने जानती सही पर्व गुटे आडंबर पर्व थिला बा सही पर्व को वर्ष को 3 थर से माने पालन करथिले। जहा विवरणी 16 अध्याय 16 पद जदि आपण माने देखिबे सेटा प्रकाश करे से माने ताड़ी शून्य पर्व बा निस्तार पर्व बा पास्का पर्व से माने पालन करथिले। प्रति वर्ष को 3 थर से माने कोन करंती आउ एही पर्व से माने पालन करंती। एते अवसर एही पर्व रे समग्र इस्राएल जेरूसलाम को जाउते। समस्त इस्राएल लोक माने जेरूसलाम को जाईकी एही पर्व पालन करथिले। एवं इस्राएल मानक पाए यह गोटे एपरी दिन थिला जे चाषबास करथिबा जे अमल यही पर्व पूर्वरु से माने सप्तम सप्ताह पूर्वरु से समस्त विषय अमल कर सारा परे प्रथम शस्य उत्सर्गर पर्व मध्य यह से मानक पाए थिला। सप्तम सप्ताह अर्थात 749 एवं 50 दिन से माने कौन करथिले एही पेंटिकस्ट पर्व को निस्तार पर्व
ଆକାରରେ ସେମାନେ ବହୁ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହିତ ପାଳନ କରି ଆସୁଥିଲେ। ଏବଂ ଏହି ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ବା ଏହି ପେନ୍ତିକୋସ୍ତ ବା ପାସ୍କା ପର୍ବ ପାଇଁ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ଯାଇଥିଲେ, ଯାହା ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତି ଲୁକ 2:41 ଯିହୁଦୀଙ୍କର ପ୍ରଥା ଅନୁସାରେ ଜେରୁସାଲାମକୁ ଯୀଶୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପିତାମାତା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମିଶିକି ଯାଇଥିଲେ। କ'ଣ ପାଇଁ? ସେମାନେ ପାସ୍କା ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ। ହେଲେ ଏମାନେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ବା ପାସ୍କା ପର୍ବ ଏହିପରି ହିଁ ସେମାନେ ଏଇଟା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବେ। ଏବଂ ଏହି ଯେଉଁ ପେନ୍ତିକୋସ୍ତ କୃଷି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପର୍ବ ବୋଲିକି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ମନେ କରୁଥିଲେ ବା ଏମାନେ ଏପରି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ତାହା ଆମମାନେ ଆଉ ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କର ପ୍ରଥା ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣୁଅଛୁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପ୍ରଥମ ପଟରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ, ସେମାନେ କ'ଣ ସେଇ ପେନ୍ତିକୋସ୍ତ ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଜମା ହେଉଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଯୋଜନା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଏହି ଦିନ ଆସୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ। ଏମିତି ଯେ ମେଘ ଗର୍ଜିଲା ପରି ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଆସିଲା ଭଳି ଶବ୍ଦ ହେଉଛି। ସମସ୍ତେ ଆଚ୍ଛନ୍ନିତ ହେଲେ, କ'ଣ ଏସବୁ? କୋପଟ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କିଛି ନାହିଁ, କୋପଟ କି ପବନ ବର୍ଷା କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସେମାନଙ୍କର ନିକଟରେ ଅଗ୍ନି ଶିଖା ଭଳିଆ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ତାପରେ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ଭାଷାରେ ଏବଂ ପର ଭାଷାରେ ସେମାନେ କଥା କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଏଣୁ କରିକି ସେହି ଆତ୍ମା ବା ସେହି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଜୀବନଦାୟକ ଅଟେ, ଯାହା ପରମେଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି କଲା ପରେ, ମନୁଷ୍ୟକୁ ମାଟିରୁ ସୃଷ୍ଟି କଲା ପରେ ଯେଉଁ ନାସିକା ରନ୍ଧ୍ରରେ ଦେଲେ, ପୁଙ୍କ ଦେଲେ, ତାହା ଥିଲା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର। ସେହି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଦାନ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜୀବିତ ମଧ୍ୟ ଅଛୁ ବା ବଞ୍ଚିବା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଅଛୁ। ଆଉ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ପେନ୍ତିକୋସ୍ତ ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା ସମୟରେ କ'ଣ ହେଲା, ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ଭାଷାରେ ଏବଂ ପରଭାଷାରେ କଥା ହେବା ସମୟରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟମାନେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି, ଏମାନେ କ'ଣ ଗାଲିଲିୟ ନୁହନ୍ତି କି? ନିଜ ନିଜର ଭାଷା କହିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜର ଅନ୍ୟାନ୍ୟମାନଙ୍କର ପରଭାଷା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କହିବା ପାଇଁ, ତାମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ମାନେ ଯେ ସେ ବାକ୍ ଶକ୍ତି ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେଇ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଏଠାରେ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଗତ ସପ୍ତାହ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଥିଲୁ ଯେ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ସତ୍ୟମୟ ଆତ୍ମା ଆସିନାହାନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଜେରୁସାଲାମରେ ରୁହ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା। କାହିଁକି ମୋର ପ୍ରିୟ? କାରଣ ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲେ ସେ ସତ୍ୟମୟ ଆତ୍ମାକୁ ପ୍ରେରଣ କରିବେ, ଯାହା ଯୋହନ ତାର 14:26 ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତି ଯେ ସତ୍ୟମୟ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ପୂଜା ବା ଆରାଧନା କରିବା ପାଇଁ ସେଟା ସେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମେ ସେହି ସତ୍ୟମୟ ଆତ୍ମାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଅଛୁ ଏବଂ ସେହି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ଆମେ କ'ଣ ତୈଳ ଆକାରରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯାଜକମାନେ ଅଭିଷିକ୍ତ କରନ୍ତି, ଦୀକ୍ଷା ସ୍ନାନ ଜଳରେ ଅଭିଷିକ୍ତ କରନ୍ତି ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ଅନ୍ତିମାଭିଷେକ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅଭିଷିକ୍ତ କରନ୍ତି। ଏବଂ ଯାଜକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଯାଜକ ଅଭିଷେକ ପାଆନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଅଭିଷିକ୍ତ ତୈଳରେ ଲେପନ କରନ୍ତି, କାରଣ ସେ ତୈଳରେ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି, ଯାହା ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତି ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ 16:11 ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତି, ରାଜା ଦାଉଦଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସାମୁଏଲ ଅଭିଷେକ କଲେ ସେ ତୈଳ ଶୃଙ୍ଗରେ ନେଇକି, ସେହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ତେଲ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅଭିଷେକ କରାଗଲା, ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ଦାଉଦକୁ ସେ ଆକ୍ରାନ୍ତ କଲା, କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଯେ ସେହି ସତ୍ୟମୟ ଆତ୍ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅବଗତ ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ତାହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନା। ସେହି ଆତ୍ମା ସୃଷ୍ଟି ଅଟେ, ସେହି ଆତ୍ମା ଦେହବନ୍ତ ହେଲେ ଏବଂ ସେହି ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ପଟରେ ଆମେ କହିବାକୁ ପାଉଛୁ, କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବୋଲିକି ଆମମାନଙ୍କର ମୁଖ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପାରୁଛୁ। କୌଣସି ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଭଳି କେବଳ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶକ୍ତି ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେହି ଶକ୍ତି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ବୋଲି ଆମେ ସ୍ୱୀକାର
ସ୍ୱୀକାର କରିପାରୁଛୁ ବୋଲି ସାଧୁ ପାଉଲ ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ଆଜିର ସୁସମାଚାର ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଭୟରେ ଯିହୁଦୀମାନଙ୍କ ଭୟରେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଦ୍ୱାର ରୋଧ କରି ଅଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ଯୀଶୁ ମଧୁସ୍ଥଳରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ହେଉ। ପୁନରୁତ୍ଥାନର ପ୍ରଭୁ ନା, ଏମାନେ ଦେଖି ଟିକେ ଭୟ କଲେ। ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଫୁଙ୍କ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିଲେ। ସେ ପ୍ରଶ୍ୱାସ କ'ଣ? ତାହା ଥିଲା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା। ଶାନ୍ତି ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସହବର୍ତ୍ତୀ ହେଉ। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଭୟ ଥିଲା, ଆତଙ୍କିତ ଥିଲା, ସେ ସମସ୍ତ ଭୟ ଦୂର ହେଲା। କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶାନ୍ତି ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି। ଆଜି ପାସ୍କା ପର୍ବ ପାଳନ କଲୁ, ଯେପରିକି 50 ଦିନରେ, ଅର୍ଥାତ୍ 50 ଦିନ ଅର୍ଥ ପେନ୍ତିକୋସ୍ତ ଅର୍ଥ 50 ଦିନରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଅବତରଣ କରୁଛି। ମୋ ପାଖରେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା। ସୁସମାଚାର କହିଲା ବେଳେ ସେ ପ୍ରଭୁ ହିଁ କହନ୍ତି, ଯାଅ ତୁମେ ମୋର ପିତା ମୁଁ ଯେପରିକି ତୁମକୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସେପରି ପ୍ରେରଣ କରୁଛି। ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ ଯାଅ। ମାତ୍ୟୁ 28:19-20 ଲେଖା ଅଛି, ସମସ୍ତ ଜାତିଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଏ, ପିତା ପୁତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସ୍ନାନ ଦିଅ। ମୋ ଯୁଗାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛି। ସେହି ବାକ୍ୟ ହିଁ ଆଜି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତି ପାଇଲା ପରେ ତୁମେ ଯାହାର ପାପ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ବନ୍ଧନ କରିବ, ସ୍ୱର୍ଗରେ ତାହା ବନ୍ଧାଯିବ। ଯାହାର ପାପ ତୁମେ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ମୁକ୍ତ କରିବ, ସ୍ୱର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ମୁକ୍ତ ହେବ। ଏହିଭଳି ଏକ ମହାନ ଦାନ ଦେଇ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ପ୍ରେରିତ 1:8 ପଦ କହିଲା ଭଳି, ସମୀରଣୀୟ ଯିହୁଦା ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୀଶୁ ଉଠିଛନ୍ତି ବୋଲିକି ଏହି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ହିଁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହକାରେ, ସାହସ ସହକାରେ ତଳକୁ ଯଦି ଆମେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ସେଇ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକରେ ପିତର ଆଉ ସେ ସାହସ ପାଇ ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହକାରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସେ କହନ୍ତି, ତୁମେ ଯାହାକୁ ଯେ ତୁମେ କୁଶବିତ କରିଅଛ, ଯାହାଙ୍କୁ ତୁମେ ମାନବକୁ ମୃତ୍ୟୁ ଦେଇକି ତୁମେ ଗୋଟେ ଅପରାଧ କରିଅଛ, ସେ ଦୋଷ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଲାଗିଅଛି। ତୁମେ ଅନୁତାପ କର, ଫେରିଆସ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ। ସେ ସତ୍ୟମୟ ଆତ୍ମା ସେଠି କହୁଛି। ପିତରଙ୍କର ଭାଷଣ ଶୁଣି 3000 ଲୋକମାନେ ଦୀକ୍ଷା ସ୍ନାନ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ସେଇ ସତ୍ୟମୟ ଆତ୍ମା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ସତ୍ୟତା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନିକଟରୁ ନିଜର ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ ଏବଂ ପରିବାର ଏବଂ ଆମର ମନ ପ୍ରାଣକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଏହି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବାକ୍ୟରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପିତା ଓ ପୁତ୍ର ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ, ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଯୀଶୁ।